नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 26 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, जनवरी 10 तारिख सुधा सबु जिले में हेबो धान किणा। राज्यर धान किणा प्रक्रियार समीक्षा करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने सूचना देइचंती। धान किणा प्रक्रिया संपूर्ण स्वच्छता एवं सुनिश्चित करने को निर्देश देइचंती मुख्यमंत्री। तेबे आज पर्यंत राज्यर 12टी जिले में धान किणा प्रक्रिया चालू रही। आउ 17टी जिले में टोकन प्रदान करा जाइछि। आउ गोटे सप्ताह आउ 5 जिले में धान किणा आरंभ करा जिवो। जनवरी 10 तारिख मध्य सबु जिले में धान किणा प्रक्रिया आरंभ हेबो। नंबर 2, आज बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस। आज शंख भवन में बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस पालन करा जिवो। 29 वर्ष रे पाद थापिछि आज बीजेडी। तेबे आज नवीन पट्टनायक शंख भवन जोग देवे सकाळ 10टारे। भुवनेश्वर 3 निर्वाचन मंडली राली आसी शंख भवन में आज पहुंचब। विमान बंदर छकरे थिबा बिजू पट्टनायक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा जिवो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, नुआ नेतृत्व आसले बीजेडी भाग हेबो कहिले भूपिंदर सिंह। 2025 बीजेडी पई अशुभ। नवीन बाबू को छाड़ी बीजेडी रो भविष्य नहीं। नुआ नेतृत्व आसिले बीजेडी भाग हेबो। प्रतिष्ठा दिवस पूर्वरु वरिष्ठ बीजेडी नेता भूपिंदर सिंह को बड़ बयान। बीजेडी नेता मेली को नहीं कहीदेले बड़ कथा। दलर सभापति स्पष्ट कर सारिचंती जे से दलर दायित्व रे रहिबे। सभापति परिवर्तन करागले बीजेडी भाग होइजिब। दलर सभापति जानी सारिचंती जहाको आनिबाको प्रयास चलीचे तांको पई दल बड़ क्षति सहुची। दल रे समस्ते आसी परिबे किंतु जे आसीबे से प्रथमे काम करिबे। नंबर 4, पदारे पड़िला यूट्यूबर गोलुआंक परक्रिया प्रीति। ओडिया कमेडियन तथा यूट्यूबर गोलुआंक मिलुची हत्या धमक। 50 लाख टंका दियो नहले छाड़बुनी बोली दुर्बृत्त कहउचंती। सोशल मीडिया रे बदनाम करबाको गोलुआंक चेतावनी दिया जाउची। सेपटे एही घटना उपरे एबे यूट्यूबर गोलुआंक पत्नी पदाको आसीचंती एवं से कहिचंती गोलुआ मोह सहित धोखादारी करिचंती एवं तांको परक्रिया प्रीति जोगु धीरे धीरे आम संपर्क खराब होईची। गोलुआ मते बाड़े की घरु बाहर करि दैथिले। मो पाखरे मेडिकल सर्टिफिकेट अछि। तांको फैमिली मते टर्चर करिचंती। मु वर्ष हेला चुप थिली, एबे आउ चुप सही परिबे नाही। अन्य झियंक सहित बहुत जगार समय बिताउचंती गोलुआ। नंबर 5, प्रदूषण मामला रे दिल्ली को पछरे पकाइलाणी ओडिशा। ओडिशार वायु प्रदूषण एबे चिंताजनक स्थिति रे। प्रदूषण मामला रे ओडिशार किछि सहर एबे देशर राजधानी दिल्ली को मध्य पछरे पकाइलाणी। गतकाली पूर्वाह्न 11टा सुधा मिलिथिबा वायुर मान सूचकांक AQI रिपोर्ट अनुसार देशर 5टी सबुठारु प्रदूषित सहर मध्य ओडिशा 3 नंबर रे स्थान पाइछि। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि 336 AQI सहित ओडिशार बालेश्वर देशर सबुठारु प्रदूषित सहर गतकाली परिणत होइथिला। अन्य पक्षरे राजधानी दिल्ली सबुबले सारा देश रे चर्चा रे थाए, किंतु गतकाली दिल्लीर वायुर मान 218 रेकर्ड करा जाइछे। किंतु ओडिशार अनेक सहर तापमात्रा एबे दिल्ली को टपिलाणी। नंबर 6, चांदबाली केस रेड फ्लैग। रेड फ्लैग अंतर्भुक्त है चांदबाली दिव्यांग नाबालिका दुष्कर्म और हत्या मामला। रेड फ्लैग को नहीं सूचना देले पुलिस डीजी YB खुरानिया। अभियुक्त चांदबाली थाना रामपल्ली ग्रामर सत्यव्रत दास ओरफ बबुल जगतसिंहपुर गिरफ होइचे। 30 दिन भितर दाखल हेब चार्जसीट। जिला SP को निर्देश देइचंती DGP। एही मामला रे तुरंत तदंत करने को लक्ष्य रखा जाइछे। जिला पुलिस भल तदंत करिबो एवं भल रिजल्ट बाहरिबो बोली आशा करा जाउची।
ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟର 30 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ଧୂଆଁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି 2 ଚକିଆ ଯାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି 2 ଚକିଆ ଯାନ ରହିଛି ସେଥିରୁ 90% ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 66ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପୁଣି ଏଥିରୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 30 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିକୁ କିପରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟର 3ଟି ସୁନା ଖଣିରେ ରହିଛି 1500 କେଜି ସୁନା। ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖଣି ନିଲାମୀ ପାଇଁ 3 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3ଟି ସୁନା ଖଣି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। 3ଟି ସୁନା ଖଣିରେ 1586 କେଜି ସୁନା ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ନିଲାମ କରାଯିବ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 3 ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିଲେ ନ ଦେବାରୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଦାନିପଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଜୁଏଲ ଶେଖ। ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2 ସହଯୋଗୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ମିଳିବା ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଗିରଫ କରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି କାମ କଲେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଆହତ 2 କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 କମିବ ଥଣ୍ଡା, ବଢ଼ିବ କୁହୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେପଟେ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। 29 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ନୂଆବର୍ଷରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ନମ୍ବର 12 ସରିଲା ପୁରୁଣା ମିଟର ଯୁଗ, ଏବେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ପୁରୁଣା ମିଟର ଯୁଗ ସରିଛି। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଆସିବ ବିଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ 100% ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସଂଯୋଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନୂଆ କରି ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମିଟର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ଟାରିଫ ବା ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ନମ୍ବର 12 ସମ୍ବଲପୁର କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍ ହେବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖେଳରେ ପରାଜୟ ନଥାଏ, କେବଳ ଶିଖିବାର ଅବସର ଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ।
ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 2030 ଆଗାମୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିବେ ମେଡାଲ ବିଜେତା। ମହାନଦୀରେ ବୋଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏନେଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ଆଜି ବୀର ବାଲ ଦିବସ। କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବୀର ବାଲ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାହସ, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ପରିବେଶ, ସମାଜ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନମ୍ବର 14 ହୀରାକୁଦରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କଟାଗଲାଣି 1200 ଗଛ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆରାଇଭାଲ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ଝିଙ୍କିରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ୱାଟର ସିମ୍ଫୋନି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। ହୀରାକୁଦରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଟାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଗଛ, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ବୁର୍ଲାରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆରାଇଭଲ ପ୍ଲାଜା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1690ଟି ଗଛ କଟାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା, ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବା ଦେଶରେ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। 2051 ସୁଦ୍ଧା ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା 30% ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 54%ରୁ ଖସିବ। ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ତେବେ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଭଳି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ବଦଳୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି। ଏବେ 7% ବଢ଼ି 21% ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷରେ ଏହା 30ରୁ 35% ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 16 ଘରର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମନା। ଏଣିକି ଘରର ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ବୋହୂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଘରର ମହିଳାମାନେ କେବଳ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 6G ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜେଲର ଜିଲ୍ଲାର 15ଟି ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିବାହ, ସାମାଜିକ ସମାବେଶ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଟିକେ କୋହଳ ରହିଛି। ନମ୍ବର 17 ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେନାର ନୂତନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉ, ଏକ୍ସ ହେଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଖବରଦାତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପ୍ରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ହେଡ୍ କୋଚ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 3-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଯାହାପରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ମଣ୍ଟି ପେନ୍ସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ମାନସିକତାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ମଣ୍ଟି ପେନ୍ସର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆହ୍ୱାନ କୋଚ୍ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।